Good afternoon, students. Previous class discussed the elasticity of demand and what are the types of the elasticity of demand and what do you mean by the price elasticity of demand we can discuss in the previous class. Today class we discuss the elasticity along a linear demand curve. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳ ರೇಖಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌ ಟು ದಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್. Today class we are discussing the how to the elasticity of demand can measuring the along with the linear curve. ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are already know the we consider, let's assume that let's consider demand curve is equal to Q is equal to A minus B into P. Q is nothing but the quantity of the demand, A and B are the intercept and the slope and the P is the price. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾಬಿಂಬಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಾವು ಸರಳ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿವರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಿಂಬಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ Q is equal to B minus A minus B P ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Q ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ Q ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ P ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಆಲ್ಸೋ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್. If at any point on the demand curve change, the change in the demand per unit of the price. If suppose in the demand curve the demand can changes automatically per unit change in the price, that's why the elasticity of demand is the variation. That's why if the elasticity of demand, it is also depend upon the quantity of demand and the price of the quantity of demand and the price. That's why if suppose at any point on the demand curve the change in the demand per unit change in the price, ಒಂದು ಘಟಕದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ if the demand curve can change per unit change in the price, that time the elasticity of demand can be fluctuation. That's why that change in the Q, if the demand and the per unit of price changes can expression in the form of the equation change in Q divided by the change in P is equal to minus P. If the change in quantity divided by the change in price. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. If you also show in the diagrams, if the in the 2.16 diagrams, if you also can show in the diagram,
If the prices can changes, if the quantity of demand also can change. We can already study in this diagram, and now we can measuring the per unit change in the demand due to the per unit change in the price. That's why the demand curve can changes. That's why 2.16 is the diagram. We can select the formula for the, and we can find out the formula from this diagram. We can say that elasticity of demand is equal to minus B is equal to P minus Q. And this equation shows that the elasticity of demand is equal to infinity, because in the how much prices can changes, automatically the demand also can change. That's why if the elasticity of demand infinity change in the diagram, that's why elasticity of demand is equal to infinity, because in that time when the price is equal to 0, quantity of demand is equal to 0, that's time elasticity of demand is equal to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅನಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And now show in the diagrams from, again we can see in the diagram 2.17. This diagram shows that elasticity of demand is equal to A divided by 2B. Nothing but the, if the price of the good can increases A by 2B, that's time elasticity of demand is equal to 1. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು A ಮೈನಸ್ 2Bಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. And also we can now study the linear demand curve. Above diagram shows that when the elasticity of demand is equal to infinity, when the P is equal to 0 and Q is equal to 0, that time elasticity of demand is equal to infinity. ಯಾವಾಗ P ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆಯು 0 ಇದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ A ಮೈನಸ್ 2Bಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ A ಮೈನಸ್ 2B, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ವೆನ್ ದಿ price greater than the 0 and less than the A minus 2B, that time elasticity of demand is the less than 1. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯು 0ದಿಂದ A minus 2B ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯು A minus 2Bಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ elasticity of demand is equal to 0.
The price elasticity of demand along the linear demand curve equation shows that when the price can changes, the quantity of demand can also changes. When the P is equal to 0, that time Q is equal to 0. That's why the elasticity of demand is equal to 0. And also in this shows the diagram, the price elasticity of demand is different from different points on the linear demand curve. If the price elasticity of demand can also can measure along with the diagrams. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ 0 ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, 1 ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And now we can study the constant elasticity of demand curve. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The elasticity of demand curve, different points on a linear demand curve is different, varying from 0 to the infinity. Before we can study the linear demand curve, the different demand curve can shows the different linear curve, because the elasticity of demand or the price can changes and automatically the quantity also changes in the various ways. That's why in the linear demand curve, the elasticity of demand can be fluctuation or the changes or decrease or the increase. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖಾ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But sometimes the demand curve can be such that the elasticity of demand remains constant throughout. In some of the economic situation, the elasticity of demand cannot be changes or they cannot be increase or decrease, but constant in the various economic times. Suppose I will give an example. In the time of the corona, the demand can be constant or the less or the increases, because that times people's not come to the outside. That's why peoples are not able to enter the market and purchasing the goods. That's why if the demand is there in the time of the corona, but that time the people's demand can be remain constant. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. For example, we can show in the above diagram, if prices can same and also the whatever be the price, the demand gives at the level of the Q dash. You can also show in the diagrams. If the A diagram shows that whatever be the price, the demand given at the level of the Q naught, if the nothing but if the price decrease or increase, if the demand remains constant. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. And a price never leads to a change in the demand for such a demand curve. If the suppose price increase or the decrease, that cannot lead the demand for the good. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ elasticity of demand in the time of the constant price, that time elasticity of demand is always 0. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore the vertical demand curve is the perfectly inelastic. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ remains constant. If the market price remains constant at P, whatever be the level of the demand for the commodity. If the market price can be, if the level of demand also cannot be changed. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ 200 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಂತರವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ increase the demand for commodity but the price of the commodities remain can constant only P of the price wherever the quantity of demand can be changes. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That's why the quantity of demands can declines and the quantity of demand drops of the 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ quantity demand drops is curve, if the quantity demand curve can 0, that's why therefore elasticity of demand is equal to infinity. If the prices can be changes, if the prices remains constant, if the whatever change in the level of demand, if the demand level can changes, you can show in the B diagram, if the demand level can change but price can be remains constant, only consumer can buying the P amount of the prices. ನಾವು P ಬೆಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ shape of the rectangular hyperbola. In the diagram can show that if the demand curve can be rectangular hyperbola, ಆಯತಾವಲಯದ ಒಂದು ಪರಾವಲದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಪರಾವಲಯದ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ the demand curve has properly that percentage change in the prices along the demand curve always leads to equal changes in the demand.
ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ದ how many percentage of the price can change due to the that amount of price demand can change. That's why elasticity of demand is equal to 1. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟರಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮನಾಗಿರೋದು ಯಾವಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟರಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Next class we discussing the factors determining the price elasticity demand for a good. ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಅಂಶಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.